पंजाब दी अपनी पार्टी, पंजाब दी अपनी जिहड़ी सिखां दी पार्टी और सिख इशूज़ नूं एड्रैस करन वाली पार्टी जो बाद विच आके सैकुलर बन के पंजाब दी वन एंड ओनली रीजनल पार्टी रहिंदी है, वड्डे लैवल दी रीजनल पार्टी जिहदा 100 सालां तो भी वड्डा माण मत्ता शान भरिया इतिहास सी, निगलीजिबल हो गई अज। सिर्फ 3 सीटां, सिर्फ 18% वोट शेयर, कित्थे 25-30% उन्हां दा बेसिक वोट शेयर सी जिहड़ा कदी हिलदा नहीं सी, अज वोट शेयर हिल के 18% ते आ गया। खत्म हो रही है श्रोमणी अकाली दल। मैं मनवीर कौर अज दी वीडियो च गल करांगे कि वट इज़ रॉन्ग विद श्रोमणी अकाली दल, क्यों हारिया श्रोमणी अकाली दल। सब तो पहला श्रोमणी अकाली दल नूं नुकसान किया परिवारवाद ने। कोई टाइम सी जदों पंडित नेहरू के खिलाफ एक इस तरह दियां नैरेटिव जिहड़ा बनाया जाता सी कि जिहड़े पंडित नेहरू आ पूरी दी पूरी कांग्रेस पार्टी नूं अपने परिवार तक ही सीमित रख देणगे और देश के भले दी इन्हां नूं कोई चिंता नहीं हैगी, देश के लिए इस जिहड़ी कांग्रेस पार्टी है नहीं हैगी। ये नैरेटिव सैट किया जाता सी। सारियां वो पार्टियां जिहड़ियां नेहरू के खिलाफ सी, उहदे विच श्रोमणी अकाली दल भी एक सी। पर अज उही श्रोमणी अकाली दल इस परिवारवाद की दलदल दे विच निकल चुकी है जिथों निकल नहीं सकते, इंपॉसिबल है निकलना। चाहे अज अकाली दल पार्टी दे विच उन्हां दे परिवार दे जिन्ने भी मैंबर सी वो सारे टिकटां तो अपनी सीटां तो हार चुके हैं। प्रकाश सिंह बादल हार गए, सुखबीर सिंह बादल हार गया, बिक्रम मजीठिया हार गया, उन्होंने दमाद धी दमाद जो आदेश प्रताप सिंह कैरों आ वो हार गया और आदेश प्रताप सिंह कैरों के बेटे आ। सो सिर्फ हुण एक हरसिमरत कौर बादल आ जिहड़े MP आ सेंटर दे विच, सिर्फ एक उन्होंने कोल सत्ता एक पावर उन्होंने कोल रही है, हरसिमरत कौर बादल। वो भी इलैक्शन आने वाले 2024 देखा जाऊगा। ये जो इलैक्शन होया इन्हां दा असर उदों जरूर पाएगा 2024 तक। सो नुकसान हो सकता उस टाइम भी। श्रोमणी अकाली दल नूं 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ जो उस टाइम प्रधान ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। दूसरी गल ये नाल ही एसोसीएटेड है पंथक पार्टी। श्रोमणी अकाली दल की जिहड़ी शुरुआत हुई है ना वो सिंह सभा लहर तो हुई है। सिंह सभा लहर वो सी जिथे गुरुद्वारियां दी साभ संभाल दे लई गुरुद्वारे उस तो पहला महंतां दे कोल सी, महंत एक मतलब साबोटाज करन लई गुरुद्वारियां नूं जिहड़ी ब्रिटिश रूलर सी, ब्रिटिश सरकार सी, उन्हां वल्लों वरते जांदे सी, गुरुद्वारियां ते कब्जा रखदे सी, अंदर बहुत तरह दी गलत एक्टिविटीज़ हुंदियां सी, गुरुद्वारियां दे जिहड़ी शुद्धता मेनटेन नहीं सी रहिंदी और गुरुद्वारियां नूं अपने हत्थ दे विच अपने कंट्रोल च लैण लई सिंह सभा लहर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, SGPC ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਂਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਜੋ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਦਲ ਬਣਦਾ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਥ ਦੇ। श्रोमणी अकाली दल आउंदा अपनी पॉलिटिक्स खेडदा आ बहुत वड्डियां मुश्किलों तो बाद, बहुत वड्डा संघर्ष आज़ादी तो पहलां भी कीता, आज़ादी तो बाद भी श्रोमणी अकाली दल ने कांग्रेस की डोमीनेंस खत्म की पंजाब दे विच। कांग्रेस पार्टी 1967 तक एक अनडिफीटेड पार्टी सी, मतलब उन्हां दी मोनोपली सी, उहदी मोनोपली तोड़ी यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट ने जिहदे विच श्रोमणी अकाली दल का योगदान सी। उस तो बाद विच फिर श्रोमणी अकाली दल हौली हौली कांग्रेस की डोमीनेंस नूं खत्म करिया और आप इमर्ज होई बहुत वड्डी पार्टी बन के। जदों 1966 तो बाद पंजाबी सूबा मूवमेंट तो बाद जिहड़ा पंजाबी सूबा अलग हो गया सी, अज वो वड्डे इतिहास वाली पार्टी जिहड़ी आ वो अज किवें एक परिवार तक ही सीमित हो गई, बादलों तक, बादल परिवार तक। बादल्स के खिलाफ बहुत वड्डा नैरेटिव जिहड़ा कांग्रेस पार्टी वालों आपां जाणदे आ सैट कीता होया सी। सो श्रोमणी अकाली दल ते हमला करना मतलब बादलों ते हमला करना एंड वाइस वर्सा। सो श्रोमणी अकाली दल ते हमला नहीं सी कांग्रेस पार्टी वालों, कांग्रेस पार्टी हमेशा एक परिवार नूं टारगेट करदी सी, बादलों नूं, जिन्हां दा श्रोमणी अकाली दल ते कब्जा है। श्रोमणी अकाली दल फरदर SGPC नूं संभालदी है। सो इसे तो आ गया तीसरा पॉइंट, SGPC पंथक मसलियां नूं नहीं संभाल पाई। श्रोमणी अकाली दल पंथक नहीं रह सकती सी क्योंकि उन्होंने सैकुलर जिहड़ा संविधान सी अपनाउणा पैना सी, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता किसी भी धर्म के आधार पर पार्टी नूं चोणां लड़न दे विच। सो जिहड़ी SGPC है सो वो एक इदां दी ऑर्गेनाइजेशन इन्नी पुरानी बनी हुई है जिहड़ी उहदा काम सी धार्मिक मसले सुलझाउणा,
ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਬਣ ਪਾਏ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਪਾਏ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਵਲਸ ਤੱਕ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਚੈਸਟ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਿਆ, ਉਲਟਾ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪਿਸਟ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲੈਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਨਿੱਜਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ, ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਸਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪੇਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਟੂ ਅਦਰਸ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਥਕ ਨਾ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਵੋਟਰ ਬੇਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਅਕਾਲੀਸ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਲਿੰਚਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਂਟਰਡ ਇਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੋ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਪਲੱਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 1997 ਤੋਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋੜਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਸੀਟ NK ਸ਼ਰਮਾ ਜਿੱਥੇ 22,000 ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੋਟ NK ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ NK ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਨਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ MLA ਆ। ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ NK ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ।
NK ਸ਼ਰਮਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ BJP ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਨਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਕੇਸ, ਇਸ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਮੈਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਡਰੱਗ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਡਰੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ 6ਵਾਂ ਪਾਰਟ, 95 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੜਕੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੋਡਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਡਰੇਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਟੂ ਅਦਰਸ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦੇਖਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਸਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਨੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਮ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 75-25 ਤੇ 20-80 ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦਾ ਰਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ। ਯੈਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ 75-25 ਜਾਂ 80-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਫਿਗਰ, ਸਹੀ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ 75-25 ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ 75-25 ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ 75-25 ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਪਾਈ, ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ। 2008 ਤੋਂ 2015 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 25,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ 25,000 ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 25,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੂਅਰ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਰੈਂਪੇਟ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਨਫੈਕਟ ਬੇਹੁਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, 500 ਰੁਪਇਆ, 200 ਰੁਪਇਆ, 1000 ਔਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਿਊਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵਾਪਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਕੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਵਨਿਊ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਔਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ DSP ਦੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਾ ਟਰੂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ,
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।